दोस्तों आज फरीवार एकवार ज्ञान चर्चा करवा माटे जई रह्यो। दोस्तों આજનું જ્ઞાન એવું છે, પણ દોસ્તો જ્ઞાન સાંભળ્યા પહેલાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પૂર્ણ સમર્પણથી यदि તમે સાંભળશો ને વિડીયોના અંત સુધી બન્યા રહેશો તો દોસ્તો તમને તમારું તો કલ્યાણ થઈ જશે, પણ તમારા ઘર પરિવારનું કલ્યાણ આમાં થઈ જશે। दोस्तों आज हूँ तमने एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। हवे आ ओम नमः शिवाय दोस्तों जी मंत्र रह्यो ने ए केटलो दिव्य ने केटलो दुर्लभ है ए कोईने खबर नहीं। ने दोस्तों ए खबर एटले नहीं के आ एक ज मंत्र रह्यो ने ओम नमः शिवाय। आ दोस्तों आ मंत्र एटलो दिव्य ने एटलो सुंदर है, पण एनी सुंदरता तमने देखाशे त्यारे दोस्तों के ए जे मंत्र रह्यो ने एने घसवाथी दोस्तों कई रीते घसवाथी के तमारे जगत में कोई पण मनोकामना होय, कोई पण दुख होय, कोई पण पीड़ा, जगत नो हरेक वस्तु आई जाए एनी अंदर। तमारी कोई पण इच्छा, तमारे कोई पण वस्तु प्राप्त करवी होय दोस्तों तो आ एटलो एक दिव्य मंत्र है के जे व्यक्ति आ मंत्र ने जागृत करी मांगशे ने इने अवश्य कोई पण जगतनी कोई पण समस्यानुं समाधान आनी अंदर ज छे। पण दोस्तों कोईने जागृत करता आवड़तुं नहीं। हवे आ मंत्रनी शक्ति जागृत के रीते थाय दोस्तों के वारंवार ई मंत्र जाप करवाथी दोस्तों जेटलो मंत्रनो जाप तमे करशो ने तो तमारुं मन भी पवित्र थशे अने तमारी जे अंदरनी आत्मा रही ने ए भी पवित्र थई जशे। आत्मा तो आत्मा दोस्तों, पर तमारा जेटला जन्म आगळना हजी थशे ने ए हरेक जन्मनुं कल्याण एक ज आ मंत्र में छुपायेलुं छे। आ एटलो दिव्य मंत्र छे, पर दोस्तों अहींया आगळ कोईने जागृत करता आवड़तुं नहीं के जेटलो मंत्र तमे घसशो ने जेटलो घसशो आ मंत्र घसशो एटले एने जाप करवाथी जेटला तमे जाप करशो जेटला जाप करशो एटले शुं थशे दोस्तों आ मंत्रनी ऊर्जा जे रही ने ऊर्जा शक्ति ए जागृत थवा मांडशे दोस्तों। अने तमे जेटलो आ मंत्र जपशो ने 6-12 महीना कंटिन्यू अने पछी दोस्तों हूँ कहूँ ने ए रीते तमारे आ मंत्रनो जाप करीने आनो प्रयोग करवानो तो दोस्तों अने प्रयोग आ कायदेसर मैं स्वयं करेला है अने मारो अनुभवनो ज्ञान हूँ अहींया तमने आपी दઉં। आ मैं कोई दाड़ो कोईनी वात सांभळेली कहेतो नथी, आ अनुभवनुं ज्ञान है अने ए अनुभवनुं ज्ञान आज हूँ तमारी जोड़े शेर करी रह्यो कि मैं स्वयं प्रेक्टिकल करीने अने पछी प्रयोग करीने अने आ तमारी जोड़े शेर करूँ। अने दोस्तों मैं केटला प्रयोगों कर्या, हूँ कोई दाड़ो कोई फेल थयो नहीं, पण अहींया आगळ दोस्तों शुं है कि मंत्र लोको जागृते करी लेशे। मंत्र एक समय तमे जेटला जाप करशो ने 6-12 महीना सुधी मंत्र जागृते थई जशे, पण एनो प्रयोग करता दोस्तों तमने नहीं आवड़े। कई रीते ई खबर है जुओ। हवे आ मंत्रनो प्रयोग करवानो के रीते ए हूँ तमने शीखवाडुं ए तमने आ विडियोनी अंदर कहूँ के तमारे है ने का तो शुं कोई भी लेवानुं भभूति लेवानी का कोई भी पाणी लेवानुं गमे लेवानुं दोस्तों बराबर कई करवानुं नहीं। तमारे कोई पण जातनी इच्छा होय मनोकामना होय बधी वस्तु होय दोस्तों कोई पण वस्तु तो दोस्तों इने शुं करवानुं खबर के आ जे भभूति होय के पाणी होय ए तमारे है ने शुं करवानुं के एक बार मंत्र तमारो जागृत थई जाए पछी एने हवे जागृत थयो है कि नहीं थयो पहला तो कोईने ए नहीं खबर पड़े। तमे 6-12 महीना लगातार पहला तो कर्म करो के रीते पहला ए मंत्र ने जप करो अने जपीने
પછી જાગૃત થયો હોય કે નહીં થયો એનો તમારે પ્રયોગ કરવાનો દોસ્તો. કઈ રીતે કે કોઈ બી વ્યક્તિ હોય, કોઈ બી પીડામાં હોય, કોઈ બીને ધનની આવશ્યકતા, કોઈ પણ બીજાની ઈચ્છાયું, ગમે એવી ઈચ્છાયું હોય, કોઈને બીજાને દુઃખ હોય, અને એ દુઃખને તમારે શું કરવાનું ખબર? તમારો મંત્ર જાગૃત થયો હોય કે નહીં થયો કે રીતે ખબર પડશે તમને કે તમારે એને પ્રયોગ કરાવવાનો. હવે કઈ રીતે કરાવવાનો ખબર? હવે એવું માની લો તમને હું એક ઉદાહરણ તરીકે ડેમો આલ દઉં કે કોઈ બી વ્યક્તિ ગમે એ દુઃખે, હવે એવું માની લો કે કોઈ બીને નોકરી નહીં, બરાબર, અને એ આવ્યું કે આ કંઈ કામ ધંધો છે નહીં, તો દોસ્તો તમારે શું કરવાનું? એને પહેલાં કહેવાનું કે ભાઈ મારી જોડે એક રસ્તો છે, એક ઉપાય છે, યદી તું કહે તો હું તારી પર પ્રયોગ કરી શકું. તો કે કેવો? તો દોસ્તો કંઈ નહીં કરવાનું કે આ શિવનું ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ રહ્યો ને એ 11 વાર આંખો બંધ કરીને નામ જપવાનું. અને પછી દોસ્તો શું કરવાનું ખબર? મનમાં પછી એ પાણીનો જે આટલો થોડોક પાણી લેવાનું ગ્લાસમાં, અને આ રીતે નામ લઈને 11 વાર કરવાનું. એટલે 11 વાર તમે કરશો ને દોસ્તો, અને પછી પાણીમાં ફૂંક મારી દેવાની. અને પછી સામેલો જે વ્યક્તિ તમારી જોડે આવ્યો છે કે મારી જોડે કામ ધંધો નહીં, મને કામ ધંધો મળી જાય, એ વ્યક્તિને પાણી પીવડાવી દેવાનું. થોડા દિવસ એને દેવાનો, થોડોક સમય દેવાનો દોસ્તો. 8, 10, 15 દાડામાં એ માણસને ગમે નોકરી મળી જશે. એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે ભાઈ મારો મંત્ર જાગૃત થઈ ગયો છે, અને આ રીતે તમે આ મંત્રનો પ્રયોગ કરી શકો. અને દોસ્તો તમારી કોઈ પણ મનોકામના હોય, તમારી કોઈ પણ ઈચ્છા હોય, ચલો આ તો તમે બીજા નહીં મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયોગ કર્યો, પણ તમારી બી મનોકામના આમાં જ છુપાયેલી છે દોસ્તો. હવે કઈ રીતે એ હું તમને પ્રયોગ કરીને સમજાવી દઉં. તમારે પહેલાં વિચારી લેવાનું દોસ્તો કે તમારી મનોકામના શું છે. કોઈને હરેકની અલગ અલગ મનોકામનાઓ હશે. હવે એ તમારા રીતે તમારી જરૂરિયાત શું છે એ તમારે જોઈ લેવાનું. પછી તમારે શું કરવાનું ખબર દોસ્તો? કંઈ નહીં કરવાનું. જેવી તમારી જરૂરિયાત છે, તમારે એવું માની લો કે તમારે ધનની આવશ્યકતા છે કે મારે પૈસા આવવા જોઈએ, તો દોસ્તો તમારે શું કરવાનું ખબર? કે કોઈક એવો નિર્ધન વ્યક્તિ ખોજવાનો કે જેની જોડે પૈસા નહીં, અને તમારે આ પ્રયોગ રહ્યો ને એવો જ એની પર કરવાનો. કેવો? કોઈ નિર્ધન માટે છે ને તમારે પ્રાર્થના કરવાની કે હે પ્રભુ આ વ્યક્તિને ધન પ્રાપ્ત થઈ જાય. દોસ્તો તમે એ પ્રયોગ એના ઉપર કરશો ને તો એ ધનની પ્રાપ્તિ દોસ્તો તમને થશે. અને આ કાયદેસર મેં સ્વયંના અનુભવ કરેલા પ્રયોગો છે દોસ્તો, એ હું તમારી જોડે શેર કરું. તમને વિશ્વાસ ના હોય તો એકવાર પ્રયોગ કરીને જોજો, પણ આ પહેલાં તમારા મંત્ર જાગૃત કરવો પડશે. બસ મારી જોડે આટલું એક થોડુંક નોલેજ હતું એ દોસ્તો મેં તમારી જોડે શેર કર્યું. હર હર મહાદેવ.